السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل کی آیات نمبر 45 تا 59 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال اطيرنا بك وبمن معك قال اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون.
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو، تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے؟ اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ بولے، ہم نے برا شگون کیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ فرمایا، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے، آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے، ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے، اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور وہ غافل رہے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ تو یہ ہے ان کے گھر ڈھہے پڑے، بدلہ ان کے ظلم کا، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے۔ اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا بے حیائی پر آتے ہو اور تم سوجھ رہے ہو؟ کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے، لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو ستھرا پن چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے ہوئوں کا۔ تم کہو سب خوبیاں اللہ کو، اور سلام اس کے چنے ہوئے بندے پر۔ کیا اللہ بہتر یا ان کے ساختہ شریک؟ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت پیچھے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تفسیر: چنانچہ اس نے اخلاص کے ساتھ توحید و اسلام کو قبول کیا اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کی، اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو۔ ایک مومن اور ایک کافر، ہر فریق اپنے ہی کو حق پر کہتا اور دونوں باہم جھگڑتے
काफिर गिरोह ने कहा, ऐस वाले, जिस अजाब का तुम वादा देते हो उसको लाओ अगर रसूलों में से हो। यानी बलाद अजाब की भलाई से मुराद आफियत व रहमत है। अजाब नाजिल होने से पहले कुफ्र से तौबा करके ईमान लाकर और दुनिया में अजाब न किया जाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मबूस हुए और कौम ने तकजीब की, उसके बायस बारिश रुक गई, कहत हो गया, लोग भूखे मरने लगे। उसको उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी की तरफ निस्बत किया और आपकी आमद को बदशगुनी समझा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि बदशगुनी जो तुम्हारे पास आई, ये तुम्हारे कुफ्र के सबब अल्लाह ताला की तरफ से आई। आजमाइश में डाले गए या अपने दीन के बस अजाब में मुब्तला हुए। यानी समूद के शहर में जिसका नाम हिजर है, उनके शरीफ ज़ादों में से 9 शख्स थे जिनका सरदार कदार बिन साल्फ था। यही लोग हैं जिन्होंने नाका की कूचें काटने में सही की थी। यानी रात के वक्त उनको और उनकी औलाद को और उनके मुतबईन को जो उन पर ईमान लाए हैं कत्ल कर देंगे, जिसको उनके खून का बदला तलब करने का हक होगा। यानी उनके मकर की जजा ये यानी उनके मकर की जजा ये दी कि उनके अजाब में जल्दी फरमाई। यानी उन 9 शख्सों को हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस शब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मकान की हिफाजत के लिए फरिश्ते भेजे, तो वो 9 शख्स हथियार बांधकर तलवारें खींचकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए। फरिश्तों ने उनके पत्थर मारे, वो पत्थर लगते थे और मारने वाले नजर ना आते थे। इस तरह उन 9 को हलाक किया और लाकबाज से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर उनकी नाफरमानी से उन लोगों की तादाद 4000 थी। इस बेहयाई से मुराद उनकी बदकारी है। यानी इस फेल की कबात जानते हो, या ये मानी है कि एक दूसरे के सामने बेपर्दा बा बेपर्दा बिल ऐलान बदफेली का इर्तिकाब करते हो, या ये कि तुम अपने से पहले नाफरमानी करने वालों की तबाही और उनके अजाब के आसार देखते हो, फिर भी इस बदअमाली में मुब्तला हो। बावजूद ये कि मर्दों के लिए औरतें बनाई गई हैं, मर्दों के लिए मर्द और औरतों के लिए औरतें नहीं बनाई गई। लिहाजा ये फेल हिकमत इलाही की मुखालफत है। जो ऐसा फेल करते हो और इस गंदे काम को मना करते हैं, अजाब में पत्थरों का ये खिताब है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि पिछली उम्मतों के हलाक पर अल्लाह ताला की हम्द बजा लाएं। यानी अंबिया व मुरसलीन पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि चुने हुए बंदों से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मुराद हैं। खुदा परस्तों के लिए जो खास इसकी इबादत करें और उस पर ईमान लाएं और वो उन्हीं अजाब व हलाक से बचाए। यानी बुत जो अपने परस्तारों के कुछ काम ना आ सकें, तो जब उनमें कोई भलाई नहीं, वो कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, तो उनको पूजना और माबूद मानना नहायत बेजा है। इसके बाद चंद अनवा जिक्र फरमाए जाते हैं जो अल्लाह ताला की वादानियत और उसकी कमाल कुदरत पर दलालत करते हैं। मौजूद नाजरीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल इसका अख्ताम पजीर हुआ। इसी के साथ हमारा अल्लाह ताला के फजल करम से 19वां पारा भी इसकी तिलावत, तर्जमा और उसकी तफसीर अख्ताम पजीर हो गई। इंशाअल्लाह कल से हम 20वां पारा स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और असहाबाए किराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरमीन को जन्नत फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। और आप तमाम मौजूद नाज़रीन से ये इस्तदा रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े आपके पास एक खूबसूरत मौका है, सुनहरी मौका है कि आप इस प्रोग्राम को खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलक़ीन करें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को इसकी तरफ तरग़ीब दें, तबलीग करें और सदका जारिया समझते हुए इस मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फरमाए और दिन क़यामत मुझे और आपको इस कुरान पाक के इस प्रोग्राम के सदक़े, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।